묵도하심으로 예배 시작하겠습니다. 이르시기를 너희는 가만히 있어 내가 하나님 됨을 알지어다. 내가 열방과 세계 중에서 높임을 받으리라 하시도다. 만군의 여호와께서 우리와 함께 하시니 야곱의 하나님은 우리의 피난처시로다. 존귀하신 아버지 하나님, 구원의 은혜를 베푸시며 택하신 자녀된 우리와 늘 항상 함께 하시고 피난처 되시고 위로자 되시며 의의 길 선한 길 인도하시는 아버지 하나님께 감사와 찬송을 드립니다. 오늘 저희들 주의 부르심 받아 이처럼 모여 예배합니다. 이곳에 주의 거룩하신 영으로 임재하시사 홀로 존귀와 영광을 받으시옵소서. 우리 드리는 찬송과 기도와 묵상이 아버지 하나님께 다 연락되기를 원합니다. 우리 주 예수 그리스도의 거룩하신 이름으로 기원하옵나이다. 아멘. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저로서 사한 자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통한 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 산 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 하나님의 평강이 당신의 삶에 넘쳐나기를. 하나님의 평강이 당신의 삶에 가득하기를 축복합니다. 축복합니다. 내 생명 되시니
주시는 주 예수. 예수는 나의 힘이요 내 기쁨 되시니 그 명령을 준행하여 늘 충성하겠네. 주야로 하시며 바른 길 가게 하시니 의지하고 따라가리. 주 예수. 예수는 너의 힘이요 내 소망 되시니 이 세상을 떠나갈 때 곧 영생 얻으리. 한없는 복을 주시고 영원한 기쁨 주시니 나의 생명 나의 기쁨 주 예수. 하나님 품으로 한 걸음씩 나가네. 종기로 주어여리 내 영을 새롭게 하시네. 존귀여 주보여리 내 영을 새롭게 하네. 존귀한 주보여리 내 영을 새롭게 하시네. 존귀한 주보여리 내 영을 새롭게 하네. 아멘. 교독문 47번 함께 교독하겠습니다. 나는 포도나무요 너희는 가지니 저가 내 안에 내가 저 안에 있으면 사람이 내 안에 거하지 아니하면 가지처럼 밖에 버리고 말라 지나니 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 너희가 과실을 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였으니
내가 아버지의 계명을 지켜 그의 사랑 안에 거하는 것 같이 내가 이것을 너에게 이름은 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하려 함이니라. 아멘. Our Father God in heaven, Lord, we offer our hearts and praise to you, honoring all that you are, almighty in power, holy in essence, and righteous in judgment. We celebrate your perfect justice, your boundless love, and the mercy and grace you so abundantly provided. Guide us with your truth, that your words may shape our thoughts and direct our actions to please you. May our inner lives and outward deeds reflect your holiness and a steadfast faith, even in the secret places where you only see. Let our lives be a testament that pleases you and a light that brings glory to your name before others. May our deeds be driven by a desire to fulfill your will and honor you in all that we do. We enter your gates with thanksgiving, grateful for the heart you have given us to worship you this Sunday. We place all our concerns and worries into your hands, asking for willing hearts and a deeper trust so that we may find true rest in you. May we cling to you and abide in your presence every moment. Though we are few in numbers and feel powerless, we ask you to act mightily, accomplishing all that is needed for your divine purposes. Lord, grant us the heart that forgive and eyes that see others through your love. In our relationship, give us the same mindset as Christ Jesus, who did not cling to the status, but humbled himself to serve. Teach us to live as he lived, loving sacrificially and serving others, keeping our hearts burning with a desire to abide in you and to bear your fruit. As we hear your words through our minister, let your message breathe upon us every heart. Fill us with delight in your truth. Grant our minister wisdom, guidance, and strength. And let your word transform us, bearing fruits in our lives through the power of your Spirit. Purify our hearts, giving us the strength and wisdom to carry the cross you have set aside before us. Shape us gladly into who you have called us to be, leading us along the path you have prepared. We believe that every circumstance in our lives is for your purpose and for your glory and your name. In these tumultuous times, we thank you for your protection. Strengthen us to carry out your works in these last days. Fix our eyes on your glory rather than the things of this world, granting us peace and trust in your sovereignty. We pray that your words will come with power to heal the sick, deliver us from evil, and meet every need within this church. We ask for your blessing upon our family, our children, and their generations to come. Keep them eternally in your loving hands. Thank you, Lord, for calling us to worship you today. You are the shepherd and overseer of our souls, worthy of all our praise and honor. May our worship be led by the Holy Spirit. May your will be done in our midst. In the name of Jesus, we pray. Amen. 오늘 저희들에게 주신 말씀은 시편 23장 1절에서 3절입니다. 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴 만한 물가로 인도하시는도다. 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는도다. 아멘. 오늘도 우리에게 이처럼 모여서 예배할 수 있도록 은혜 주신 하나님께 감사를 드립니다. 예배하는 우리를 하나님이 만나 주시리라 믿습니다. 하나님을 알아가는 것이 참 우리에게 기쁨이고 힘이 됩니다. 우리가 하나님을 아는 만큼 우리는 삶의 지혜를 얻고 삶의 용기와 소망을 얻게 되기 때문입니다.
그래서 우리는 요즘 시편 23편을 읽으면서 말씀 한마디 한마디, 단어 하나하나를 주목하면서 하나님이 어떤 분이신지, 우리와의 관계에 있어서 그분이 어떤 분이신지, 그리고 우리에게 베푸신 하나님의 은혜의 풍성함이 어떤 것인지 말씀을 듣고 있습니다. 오늘 우리가 주목하여 드리려고 하는 말씀은 시편 23편 3절 말씀, 시작의 말씀입니다. 여러분 보시면 같이 읽겠습니다. 내 영혼을 소생시키시고, 내 영혼을 소생시키시고. 이 말씀을 통해 우리가 들어야 될 말씀이 있습니다. 첫째는 하나님이 허물과 죄로 죽었던 우리를 소생시켜 주시는 하나님의 심을 증거하고 있습니다. 소생시키다라는 말은 히브리어 원어로 슈브입니다. 슈브란 말은 회복시키다, 다시 살리다, 회복시키다, 다시 살리다라는 뜻이 있습니다. 하나님이 우리에게 그런 은혜를 베풀어 주시는데, 허물과 죄로 죽었던 우리 영혼을 다시 살려주시는 은혜를 베풀어 주시는 것을 말씀합니다. 이렇게 죄로 죽었던 우리의 영혼을 소생시켜 주시는 이 일은 창조주요, 구원의 하나님, 우리의 생명과 삶의 주관 되시는 하나님만이 하실 수 있는 일입니다. 여호와가 우리의 영혼을 소생시켜 주시고, 오늘 그래서 성경이 증거해 주고 있습니다. 양은 시력이 약해서 웅덩이에 자주 빠진다고 합니다. 양은 낮은 웅덩이에 빠져도 스스로 빠져나오지 못해서 그를 구해주지 않으면 그곳에서 살이 썩어서 죽는다고 합니다. 우리 인생도 마찬가지. 자기 죄로 인해 멸망의 웅덩이에 빠져 있고 죄로 그 영혼이 병들어 죽어가고 있지만 스스로 우리 자신을 구원할 수 없고 이 세상의 그 무엇도 우리를 구원할 수 없습니다. 그런 능력이 우리에게는 없습니다. 그래서 성경은 우리에게 말합니다. 죄로 이미 우리는 죽은 자들이라고. 에베소서 2장 1절 말씀입니다. 너희의 허물과 죄로 죽었던 너희라고 말합니다. 로마서 3장 23절 말씀합니다. 같이 읽겠습니다. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니. 하나님과의 관계가 단절되어 있고 죄로 인하여 이미 우리에게는 사망 언도가 내려져 있고 이미 우리의 영혼은 죽은 자들이에요. 그러니 죄로 인해 죽은 우리의 영혼을 다시 살게 해주는 것이 무엇입니까? 종교적인 수행입니까? 구제와 착한 행실입니까? 우리가 행할 수 있는 이 세상의 그 어떤 일도 근본적인 죄의 문제, 하나님과 우리 사이에 가로막힌 죄의 문제를 해결해 주지 못합니다. 단 한 분, 죄에 대하여 멸망을 선언하시고 심판하신 그 하나님만이 우리를 죄의 심판으로부터 건져주실 수 있습니다. 하나님은 처음부터 범죄하여 사망 언도가 내려진 우리 인생을 향하여 구원하실 은혜를 준비하시고 우리를 부르고 계십니다. 하나님만이 해결해 주실 수 있기 때문에 누구든지 자기 죄를 회개하고 우리의 허물과 죄를 대속하기 위하여 이 땅에 보내주신 하나님의 아들 예수 그리스도를 믿고 영접하는 사람마다 그 영혼이 살 수 있는 유일한 길임을 기록된 말씀을 통하여 우리의 심령을 통하여 성령의 밝혀주시는 깨우치심을 통하여 우리에게 말씀하시고 또 말씀하고 계십니다. 요한복음 3장 16절 말씀합니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 우리에게 하시는 말씀이에요. 우리 모든 사람에게 하시는 말씀이고 이 세상을 향하여 하나님께서 하시는 말씀이에요. 살 길이 어디에 있음을 밝혀주시는 말씀이에요.
에베소서 2장 4절 5절도 말씀합니다. 같이 읽겠습니다. 긍휼에 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그 큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희가 은혜로 구원을 얻은 것이니라. 허물로 죄로 죽은 우리의 영혼을 하나님께서 전적인 은혜로 살려주시는데 바로 그 은혜는 우리에게 오셔서 우리의 죄를 대속하신 하나님의 아들 예수 그리스도를 믿는 자마다 멸망에서 건져주시겠다는 은혜입니다. 언젠가 어느 분이 저한테 이런 질문을 했습니다. 천국이 존재하고 지옥이 존재한다는 것을 무엇으로 증명할 수 있겠습니까? 천국과 지옥의 존재를 무엇으로 증명할 수 있겠습니까? 그래서 저는 이렇게 말했습니다. 예수 그리스도의 십자가가 바로 그 증거입니다. 왜요? 하나님의 아들이 육신을 입고 우리에게 찾아오신 이유가 주님이 오시지 않으면 죄의 문제, 멸망의 문제, 영원한 지옥 형벌의 문제 해결할 수 없기 때문에 그 아들이 아무 죄 없으시지만 우리의 죄짐을 지고 대신 지시고 십자가에 죽으신 것은 그렇게 하지 않으면 우리의 죄의 문제가 해결될 길이 없기 때문에 멸망의 길로 갈 수밖에 없기 때문에 예수님이 오신 것과 십자가에서 죽으신 것은 바로 영원한 저주와 멸망의 지옥에 존재하고 있음을 증거해 주고 있는 사건이에요. 두 번째, 예수님이 십자가에 죽으시면서 다시 사시고 그리고 하늘로 승천하신 것은 어디 딴 곳으로 간 것이 아니라 본래 계셨던 곳, 우리가 장착하게 될 하나님의 나라가 존재하고 있음을 보여주신 사건이에요. 성경이 증거합니다. 제자들이 보는 가운데 우리 주께서 하늘로 올리우심을 받을 때에 어떤 상황이었는지 성경이 증거합니다. 사도행전 1장 9절 11절까지 말씀 같이 보겠습니다. 이 말씀을 마치시고 저희 보는 데서 올리워 가시니 구름이 저를 가리워 보이지 않게 하더라. 올라가실 때에 제자들이 자세히 하늘을 쳐다보고 있는데 흰옷 입은 두 사람이 저희 곁에 서서 가로되 갈릴리 사람들아 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐. 너희 가운데서 하늘로 올리우신 이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 다시 오시리라. 본래 계셨던 곳으로 가신 것이고 가신 그곳에서 우리를 위하여 중보기도 하시다가 다시 오실 것을 말씀해 주고 계십니다. 또 성경이 말합니다. 고린도후서 5장 1절 말씀 같이 읽겠습니다. 만일 땅에 있는 우리의 장막집이 무너지면 하나님께서 지으신 집 곧 손으로 지은 것이 아니요 하늘에 있는 영원한 집이 우리에게 있는 줄을 아나니. 예수님의 십자가의 죽으심과 다시 살아나심과 하늘로 올리우심 받은 이 사건은 바로 영원한 형벌의 지옥이 존재하는 것과 영원한 하나님의 영광의 나라 하늘나라가 존재하고 있음을 증거해 주고 있는 것입니다. 우리는 구원의 주 예수님을 믿고 영접함으로 영원한 멸망의 장소 지옥으로 던져지는 것이 아니라 영원한 영광의 나라 영생을 얻은 사람이 가는 그곳으로 가는 이 은혜를 받아들여야 합니다. 이것은 우리 인생 여정의 참된 승리입니다. 참된 승리입니다. 하나님은 우리를 영원한 지옥 형벌에 던져 건지시고 영광의 하나님의 나라로 우리를 인도하기를 원하고 계십니다. 우리는 하나님의 은혜를 받아들여야 합니다. 우리의 자녀들에게도 이 은혜가 필요합니다. 우리의 사랑하는 이웃과 친구들에게도 이 은혜가 필요합니다. 어느 날 눈보라가 치는 혹한의 겨울에 찰스라는 소년, 16세 된 소년이 200리길을 걸어서 런던에 도착했습니다. 추위에 떨었습니다. 온몸이 얼었습니다. 어디 몸을 녹일 수 있는 장소가 없는가 두리번거리다가 마침 불이 환하게 밝히는 예배당으로 찾아 들어갔습니다.
예배가 진행되고 있는 상황에서 성도들이 찬송을 부르며 설교하실 목사님을 기다리지만 날이 너무 심해서 설교자가 도착을 하지 못했습니다. 찬송을 부르다가 평신도 한 분이 단상에 서서 성경책을 읽었습니다. 그분이 읽으신 성경 말씀이 이사야 45장 22절 말씀이에요. 땅끝의 모든 백성아 나를 앙망하라. 그리하면 구원을 얻으리라. 나는 하나님이라 다른 이가 없음이라. 구원할 다른 자가 없음이라. 나는 하나님이라. 나는 구원의 하나님이라. 단상에 서신 그분이 설명하고 또 설명하다가 저 뒤쪽에 몸을 웅크리고 몸을 녹이고 있는 소년을 향하여 외쳤습니다. 지금 예수님을 영접하고 구원을 받아야 합니다. 지금 예수님을 영접하고 구원을 받아야 합니다. 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양을 바라보십시오. 그분을 모셔드리십시오. 그러면 구원을 받을 수 있습니다. 너무도 진지하게 너무도 간절하게 외치는 그분의 말에 찰스라는 소년의 마음에 큰 감동이 찾아왔고 성령이 그의 심령을 밝혀주었습니다. 그날 이 소년은 그 성도님의 외치는 소리에 예수님을 자신의 구원의 주로 믿고 영접하는 고백의 기도를 드리게 되었습니다. 그 후에 그 소년은 신학 공부를 하여 목회자가 되었고 42년 동안 말씀 증거와 저술 사역과 수많은 일들을 통하여 수없이 많은 사람들을 그리스도 앞으로 인도하는 사역을 감당했어요. 이분이 바로 영국의 찰스 스폴전입니다. 찰스 스폴전. 스폴전은 자신이 그 눈부라치던 날 교회에서 경험했던 일을 이렇게 말합니다. 그때 나는 날 구원하신 그리스도를 보았고 그리스도는 나를 보았습니다. 그 후로 예수 그리스도와 나는 영원히 하나가 되었습니다. 찰스 스폴전 고백처럼 우리가 예수님께로 나올 때 주여 나는 죄인입니다. 나 스스로 내 죄 문제 해결할 수 없습니다. 그러나 나는 이대로 영원한 저주의 자리 지옥으로 가고 싶지 않습니다. 나를 받아주시고 용서하시고 나의 구원의 주 예수님 내 안에 오셔서 나의 주가 되어주시옵소서. 고백할 때 우리를 만나주시고 우리 안에 거하시며 우리는 예수님 안에 거하며 영원히 주님과 하나가 되어 영생과 하나님의 나라를 얻게 됩니다. 성경이 이런 사실을 말합니다. 요한일서 5장 11절 12절 말씀 같이 읽겠습니다. 또 증거는 이것이니 하나님이 우리에게 영생을 주신 것과 이 생명이 그의 아들 안에 있는 그것이니라. 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 하나님의 아들이 없는 자에게는 생명이 없느니라. 요한복음 3장 36절입니다. 같이 읽겠습니다. 아들을 믿는 자는 영생이 있고 아들을 순종치 아니하는 자는 영생을 보지 못하고 도리어 하나님의 진노가 그 후에 머물러 있느니라. 예수 그리스도를 모신 자에게 영생이 있고 그리스도가 없는 자에게 영생이 없고 도리어 영원한 저주와 멸망이 있다고 말씀하고 있습니다. 주 예수 그리스도를 믿는 믿음의 고백은 하나님이 하십니다. 하나님과 우리 사이의 진실한 믿음의 고백이고 하나님이 들으시는 관계에 있어서 그리스도가 우리 안에 거하시고 우리가 주님 안에 거하는 은혜를 허락해 주십니다. 지금까지 1차, 2차, 3차 영적 대각성 운동이 유럽 사회를 중심으로 있었습니다. 제1차 영적 각성이 이루어졌을 때는 사람들의 신앙이 너무도 형식적이었습니다. 부모가 믿으니까 자녀도 나도 신자겠거니 생각하고 교회를 다닌 것이었어요. 예수님에 대한 구체적인 개인의 신앙의 고백이 없었어요.
아, 예수님이 정말 내 죄를 위하여 십자가에서 대속의 피를 흘리셨구나. 예수님이 아니면 나는 영원한 지옥 형벌에 던져지겠구나. 주여 나를 받아주세요. 진실로 자기 죄를 회개하고 예수님 앞에 나와 굴복하는 참된 믿음이 없는 상황에 진정한 믿음, 진정한 회개, 개인적인 예수 그리스도를 구주로 믿고 영접하는 그 자리로 나와야 된다는 신앙 부흥 운동이 있었던 것이 제1차 영적 각성 운동이었어요. 오늘날 지금 이 시대도 이런 진실한 믿음의 고백의 회복의 운동이 필요한지 모르겠어요. 형식이 아니라, 지식으로 성경을 하는 것이 아니라 구원의 주 예수 그리스도 앞에 회개의 무릎을 꿇고 예수님을 나의 개인의 구주로 믿고 영접하는 믿음의 굴복의 역사가 우리에게 필요합니다. 우리의 자녀들에게도 필요합니다. 거기에 참 생명의 역사가 있고 하나님의 영광을 위하여 뜨거운 마음으로 사는 삶의 아름다운 역사들이 우리에게 있습니다. 하나님은 이런 참된 구원의 역사가 예수 그리스도를 믿고 모심으로 영생을 소유한 이런 아름다운 역사가 우리를 통하여 가정의 일터의 이웃에게 증거되고 전파되기를 원하고 계십니다. 며칠 전에 동네에서 어느 분이 제게 다가와서 자기의 전화기를 저한테 보여주었습니다. 뭔가 했더니 고양이 사진을 보여주었습니다. 고양이를 잃었습니다. 지금 찾고 다니고 있습니다. 타이거 모양의 칼날을 갖고 있습니다. 고양이의 색깔과 모양과 크기와 성질과 여러 가지를 설명하고 또 설명하고 또 설명했습니다. 지금 이 동네를 수십 바퀴째 돌고 또 돌고 있습니다. 그렇게 말하는 그분의 눈에는 눈물이 글썽이었고 찾지 못하고 영영 잃으면 어떡할까 하는 두려움과 낙심과 절망의 마음이 보였습니다. 저는 그분과 서서 대화를 나누며 하나님 아버지를 생각했어요. 죄로 인하여 하나님과 관계가 단절되고 잃어버린 영혼들 찾고 찾으시는 하나님. 그러다가 아버지 앞으로 나와서 나를 받아주세요. 나를 받아주세요. 돌아온 탕자처럼 회개하고 주님 앞에 나와 굴복할 때 기뻐하실 하나님 아버지를 생각했어요. 성경에서 우리 주님이 그런 하나님 아버지의 마음을 우리에게 말씀해 주지 않았습니까? 누가복음에 100마리의 양이 있는데 잃어버린 한 마리가 있을 때 99마리를 들판에 두고 잃어버린 한 마리를 찾도록 찾아다니지 않겠느냐. 찾은즉 기쁜 마음으로 어깨에 메고 돌아와 친구들 이웃들을 다 불러 모아고 놓고 잔치를 벌이며 잃었던 내 양을 찾았노라. 함께 기뻐하자. 우리 주님은 그런 비유의 말씀을 하시면서 하나님 아버지께서 그렇게 잃어버린 한 영혼 되찾으실 때 천국에서 기뻐하신다고 말씀하고 있어요. 왜요? 하나님은 그 누구도 잃기를 원치 아니하시기 때문에. 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 내어주신 하나님께서 모든 사람을 구원의 길로 진리의 길로 인도하기를 원하시는 것이 하나님 아버지 마음이기 때문에. 디모데전서 2장 4절 말씀 같이 읽겠습니다. 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데 이르기를 원하시느니라. 이것이 하나님의 뜻이고 계획입니다. 누가 이런 하나님 마음을 알아? 누가 이런 하나님의 간절한 마음을 가지고 누가 자녀들을 향해
주의 말씀으로 권면하고 이웃에게 찾아가고 일터에서 구원의 주 예수 그리스도의 이름을 전해줄 수 있겠습니까? 초대교회 성도들은 그들의 삶의 가장 중요한 것을 구원의 주 예수 그리스도를 증거하는 일로 삼았습니다. 여러분, 아닙니다. 십자가에 죽으신 예수님은 죽음으로 끝나지 않았습니다. 그분은 죄 없으신 하나님의 아들입니다. 다시 살아나셨습니다. 지금 하나님 보좌 우편으로 가셨고 다시 오실 것입니다. 예수 그리스도를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻습니다. 다니며 증거하고 구원의 주 예수 그리스도가 계심을 알려주는 것이 초대교회 성도들의 삶의 가장 중요한 일이었어요. 그래서 그들이 핍박을 받고 죽음을 당하는 순교의 자리에 가더라도 이들은 복음을 증거하고 또 증거했던 거예요. 예루살렘 초대교회 7 집사님 중에 한 분인 스데반 집사님이 주 예수 그리스도의 부활의 사실과 구원의 주 되심과 하나님의 아들 되심을 증거하다가 돌에 맞아 순교하고, 교회를 향한 극심한 핍박과 믿는 자들 향한 극심한 핍박이 임함으로 사도들 외에 다 사방으로 흩어졌을 때 그들은 숨어 있지 않았습니다. 정치적 상황에 할 수 없이 주변으로 흩어졌지만 흩어진 곳에서 주 예수 그리스도를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻습니다라고 증거하고 다녔어요. 성경이 그런 사실을 말해줘요. 사도행전 8장 4절 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 그 흩어진 사람들이 두루 다니며 복음의 말씀을 전할세. 성경은 어디에도 흩어진 그들이 두려워 꽁꽁 숨어 있었다고 말하지 않습니다. 두루 다니며 복음의 말씀을 전했다고 그랬어요. 훈련된 선교사들에 의하여 복음이 증거된 것이 아니에요. 성도들을 통하여 이웃관계에서 그들의 삶의 터전에서 증거하는 이 복음 증거로 땅끝까지 복음이 지금까지 증거되고 있고 우리들에게까지 복음 증거가 된 것입니다. 하나님은 지금도 우리를 통해 이런 복음 전파의 아름다운 역사가 일어나기를 원합니다. 우리의 가정과 일터와 이웃관계에서 이런 역사들이 일어나기를 원하십니다. 우리의 인생 여정이 장사로 비유한다면 최고의 이유는 무엇이겠습니까? 사람을 남기는 것 아니겠습니까? 나를 통하여 한 사람이라도 더 그리스도 앞으로 인도된다면 영원히 남을 이윤을 남기는 것 아니겠어요? 하나님이 바라시고 원하시는 곳, 우리를 통하여 영혼 구원의 역사를 이루기를 원하시는 이 하나님의 뜻을 더 깊이 새기고 주의 뜻에 그 뜻이 나를 통하여 이루어지기를 원하며 헌신하며 사는 우리가 되기를 원합니다. 여호와 우리 하나님은 우리 모든 사람의 영혼을 소생시켜 주기를 원하십니다. 두 번째입니다. 하나님은 또한 우리의 삶을 치유하시고 회복시켜 주십니다. 우리의 삶을 치유하시고 회복시켜 주십니다. 양은 매우 약한 짐승이며 또한 상처를 입어도 스스로 치료할 능력이 없습니다. 짐승이기 때문이기도 하지만 양은 약한 짐승이라 스스로 치료할 능력이 없습니다. 목자의 세심한 돌봄과 치유가 절대적으로 필요한 약한 짐승이에요. 그래서 목자는 지팡이나 막대기로 사나운 짐승을 쫓아내는 데 사용하기도 하지만 양의 털을 헤쳐가며 상처가 있는지 진드기가 있는지 살피는 검진 도구로 사용하기도 한다고 합니다. 그리고 상처가 나면 염증 방지를 위해 지속적으로 기름을 발라주어 보호하고 다리가 부러지기라도 하면 부목을 대어 천으로 단단히 싸매주어 뼈가 잘 붙도록 돌보아 주기도 한다고 합니다. 우리의 목자 되신 하나님이 이처럼 우리의 삶을 치유하시고 소생시켜 주시는 것을
목자의 경험이 있었던 다윗이 증거하고 있는 것이에요. 하나님이 우리를 그렇게 우리의 삶을 치유하시고 회복시켜 주시는, 소생케 해주시는 하나님이심을 증거하고 있습니다. 하나님은 우리를 아십니다. 우리의 소원을 아실 뿐 아니라 우리의 약함을 아시고 슬픔을 아시고, 그래서 우리를 치유하시고 새롭게 해주기를 원하시는 하나님이십니다. 그러므로 우리는 언제든지 무슨 일을 당하든지 우리를 아시고 도우시고 치유하시는, 그렇게 하기를 원하시는 하나님 아버지를 믿고 의지해야 합니다. 양이 목자를 의지하듯이. 종교개혁자 중에 한 분인 프랑스의 잔 칼빈은 700여 편의 설교 중에 159편의 내용이 구약 성경의 욥에 대한 설교였다고 합니다. 칼빈이 이렇게 욥에 대해서 자주 설교한 것은 욥이 많은 고난을 겪었고, 욥이 당한 고난은 오늘날 우리가 겪을 수 있는 모든 고난들을 대변해 주고 있기 때문에. 정말 욥은 너무도 큰 어려움을 겪었던 사람입니다. 당대 의인이라고 인정받는 사람이었지만 하루아침에 재산을 다 잃었습니다. 또 자녀를 다 잃었습니다. 몸에 악창이 나서 발바닥에서 정수리까지 너무도 괴로워 기와로 긁어야만 했습니다. 그때 그의 아내가 차라리 하나님을 저주하고 죽으라며 그의 절망을 부추겼습니다. 그리고 그의 절친한 친구들이 찾아와 그의 잘못이 있어서 이런 재앙을 당하는 것이라고 그를 정죄했습니다. 고통 중에 위로가 필요할 때였지만 세상 어디에서도 위로를 받지 못했습니다. 그는 자기가 차라리 태어나지 않았으면 좋았겠다며 탄식했습니다. 욥기 3장 4절의 내용입니다. 그날이 캄캄하였더라면, 하나님이 위에서 돌아보지 마셨더라면, 빛도 그날을 비치지 말았더라면, 자기가 태어날 때 하나님이 돌보아 주지 아니하셨다면 하고 탄식한 거예요. 욥기 3장 11절 말씀합니다. 어찌하여 내가 태에서 죽어나오지 아니하였던가? 어찌하여 내 어미가 낳을 때 내가 숨지지 아니하였던가? 얼마나 괴로웠으면, 얼마나 낙담이 되었으면, 얼마나 소망이 보이지 않았으면 이처럼 탄식했겠습니까? 그러나 육신의 고통과 절망적인 현실 앞에 사람인지라 눈물을 쏟고 탄식하며 애통했지만, 그런 가운데서도 욥은 하나님을 바라봤습니다. 감정은 자연스러운 것이지만 그는 의지적으로 하나님을 바라보며 하나님을 믿고 신뢰했습니다. 욥기 13장 8절 10절 말씀 같이 읽겠습니다. 그런데 내가 앞으로 가도 그가 아니 계시고 뒤로 가도 보이지 아니하며 그가 왼편에서 일하시나 내가 만날 수 없고 그가 오른편으로 돌이키시나 배울 수 없구나. 나의 가는 길을 오직 그가 하시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 정금같이 나오리라. 어디에도 하나님의 일하심이 보이지 않고 낙심이 되지만 하나님이 자기를 아시고 자기의 가는 길을 아신다고 믿었고, 이 과정은 지나갈 것이고 연단하셔서 정금처럼 나오게 하실 때가 반드시 있을 것이라고 그는 믿고 고백한 거예요. 욥기 23장 8절 10절의 말씀은 욥기의 핵심 구절이에요. 절망적인 상황에서 우리가 어떻게 해야 될 것인지를 밝혀주는 말씀이에요. 탄식 속에서도 모든 것 주관하신 하나님과의 신뢰심, 믿음의 관계를 놓지 않고 붙들고 있는 욥의 모습을 보여주고 있는 귀한 말씀. 욥의 믿음대로 때가 되자 욥의 모든
고난을 거둬주시고 치유하시고 회복시켜 주셨고 이전보다 곱절의 복을 주시며 온 세상 모든 사람들에게 참으로 하나님을 경외하는 삶이 어떤 것인지를 하나의 본으로, 거룩한 삶의 본으로 욥을 들어 보여주셨습니다. 그는 그의 삶으로 하나님의 일을 한 하나님의 거룩한 종이에요. 위대한 사역자예요. 고통을 통하여 하나님의 크신 뜻과 은혜를 증거한 위대한 사역자. 욥기 42장 12절 말씀 같이 읽겠습니다. 여호와께서 욥의 모년에 복을 주사 처음 복보다 더하게 하시니, 처음보다 나중에 더 낫게 하시는 것이 하나님의 일하심의 특징이에요. 고난이 고난으로 끝나지 않고 고난 이후에 하나님께서 더욱 우리를 온전케 하시는 것이 하나님의 일하심의 섭리의 특징이에요. 그러니 우리는 그때까지 우리의 삶을 치유하시고 온전케 하시고 소생시키시는 하나님의 은혜가 우리 앞에 드러나는 그때까지 하나님을 의지하며 믿고 하나님의 때를 인내하며 기다릴 수 있는 우리가 되어야 합니다. 나훔 1장 7절 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 여호와는 선하시며 환난 날에 산성이시라. 그는 자기에게 의뢰하는 자들을 아시느니라. 하나님이 아신다는 말씀은 우리와 함께 하신다는 말씀이고, 아신다는 말씀은 하나님이 우리를 돌보신다는 말씀이고, 아신다는 말씀은 우리를 향한 하나님의 선하신 뜻과 계획이 있음을 말씀하고 있는 거예요. 자기를 의뢰하는 자들을 아시는 하나님. 이사야 41장 10절 말씀 같이 읽겠습니다. 두려워 말라, 내가 너와 함께 함이니라. 놀라지 말라, 나는 내 하나님이 됨이니라. 내가 너를 굳세게 하리라. 참으로 너를 도와주리라. 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라. 왼손도 아니고 의로운 오른손으로 붙드시겠다고 하신 말씀은 확실하게 하나님께서 이를 행하실 것을 말씀해 주고 계십니다. 베드로전서 5장 7절에 말씀합니다. 같이 읽겠습니다. 너희 염려를 다 주께 맡겨버리라. 이는 저가 너희를 권고하심이니라. 권고하심이란 우리를 돌보아 주신다는 사실. 하늘에 태양이 떠오르면 아무리 흑암이 덮였던 세상이라 할지라도 일순간에 어둠은 물러가기 마련이에요. 태양이 떠오르면, 하나님의 은혜의 때가 우리에게 임하게 되면 우겨쌈을 당하던 모든 어려움과 고통과 슬픔도 일순간에 떠나가기 마련이에요. 우리는 그때까지 하나님을 신뢰하며 소생케 하시는 하나님의 은혜가 지금도 우리와 함께 하시고 하나님이 일하고 계심을 믿고 의지해야 합니다. 그런데 우리가 당하는 어려움과 절망적인 일들 중에는 우리 자신의 허물과 죄악 때문에 일어날 때가 있습니다. 성경에는 가늠하다 붙들려온 한 여인의 안타까운 사건이 나옵니다. 요한복음 8장 1절 11절까지 내용입니다. 가련한 이 여인은 서기관과 바리새인들에 의해 붙들려 공개 처형을 받는 자리에 놓였습니다. 길바닥에 던져졌습니다. 사람들의 손에 돌들이 들려 있었습니다. 한마디만 언급이 되면 돌이 던져져 죽을 상황이었습니다. 그때 서기관과 바리새인들이 눈길을 돌려 그 곁에 서 있는 예수님께 질문했습니다. 당신은 어떻게 하시겠습니까? 당신의 생각은 무엇입니까? 율법에 의하면 반드시 정죄되어 죽을 수밖에 없는 여인인데 당신의 생각은 어떻습니까? 그때 우리 주님은 땅에 앉아서 뭔가 쓰시다가 일어나 말씀하셨습니다. 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라.
연륜 고아를 막론하고 주님의 이 말씀에 모든 사람이 양심의 가책을 받고 그 자리를 떠났습니다. 돌들을 던져두고 떠나갔습니다. 그 자리에 남은 것은 그 여인과 주님밖에 없었습니다. 주님이 말씀하셨어요. 요한복음 8장 11절 말씀 같이 읽겠습니다. 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범치 말라. 긍휼과 자비에 풍성하신 하나님의 말씀이고 은혜예요. 하나님의 이런 긍휼하신 까닭에 우리에게 소망이 있고 새로운 삶을 살 수 있는 기회가 있고 우리가 치유받고 회복되며 새로운 삶을 사는 은혜를 날마다 매 순간마다 우리가 얻고 있습니다. 지난 2월 1일 제68회 그래미 어워즈 시상식이 있었습니다. 그래미 어워즈는 레코드 예술가 과학 아카데미가 주최하는 음악계 최고 권위의 시상식입니다. 이번에 이 시상식에서 가수 젤리 롤이 주요 시상 부분 4개 중에서 3개를 차지해서 상관왕이 되었습니다. 그분은 수상 소감을 밝히는 자리에서 자신이 과거에 얼마나 부끄러운 삶을 살았는지, 얼마나 자신의 삶이 깨어진 삶이었는지를 고백했어요. 낱낱이 고백했어요. 그는 14세 청소년 시절부터 강도 그리고 마약 판매 등으로 무려 감옥을 40번이나 들어갔었습니다. 그러던 그가 어느 날 감옥에서 자신의 딸이 태어났다는 이야기를 듣고 너무도 큰 충격을 받았어요. 이렇게 사는 내가 아빠가 될 자격이 있는가? 이런 나도 변화가 되어 새로운 삶을 살 수 있을까? 정말 가능할까? 깨어지고 소망이 없는 자신의 삶으로 인하여 그는 이런 질문을 가지고 괴롭고 괴로워하고 또 괴로워하다가 자기의 힘으로는 불가능하지만 듣고 알아온 그 하나님은 자기를 변화시키고 치유시켜주시고 온전케 해주실 거라는 믿음이 생겼어요. 그래서 감옥소 안에 있는 성경책을 펴 읽기 시작했습니다. 조그마한 라디오에 들려오는 복음성 찬송가를 듣기 시작했어요. 성경책을 읽고 찬송가를 들으며 살아계신 하나님, 그분의 긍휼과 자비의 풍성하심을 듣고 깨닫기 시작했어요. 그러던 2008년 그가 마지막으로 수감되었던 테네시주 데이비드슨 카운티 교도소에서 그날도 성경을 읽다가 무릎을 꿇었습니다. 그리고는 이렇게 고백했습니다. 예수님, 이제 예수님께 굴복합니다. 저를 받아주세요. 이제 저는 예수님 당신의 것입니다. 그날 그는 자신의 삶을 전적으로 예수님께 맡겼고, 전적으로 주님께 맡겼고, 주님 앞에 굴복했고, 그때부터 그의 삶은 변화되기 시작했습니다. 그가 은혜로 감옥소에서 나온 이후에 가수로서 복음성을 부르며 과거에 자기가 어떤 삶을 살았던 사람인데 이렇게 하나님의 은혜로 변화가 되어 새로운 삶을 살고 있다고 간증하고 다녔습니다. 마약 퇴치 운동에 앞장섰고 재소자들에게 복음을 증거하는 일에 앞장서서 일을 지금까지 하고 있습니다. 그가 지난 2월 1일 그래미상 상관왕 시상식 때 단상에 올라올 때 성경책을 들고 올라왔습니다. 성경책을 들어 보이며 나를 살린 하나님의 말씀이라고 증거했습니다. 그는 깨어졌던 자신의 삶을 치유하시고 소성케 하신 하나님의 은혜를 간증하며 이렇게 말했어요. 누구든지 예수님께로 나올 수 있습니다.
누구든지 예수님께로 나와 이 은혜 받을 수 있습니다. 그는 외쳤어요. 그렇습니다. 누구든지 예수님께로 나올 수 있습니다. 우리 주님은 온 세상 우리 모두를 위해 이 땅에 오셨기 때문에 누구든지 어떤 허물과 죄악 가운데 있든지 어떤 실패와 상처 속에 있든지 회개하고 하나님께로 나오는 사람이 치유받고 새로운 삶을 살 수 있습니다. 하나님은 우리의 허물과 잘못을 찾아 징계하시는 분이 아니라 허물과 잘못을 긍휼로 감싸시고 치유하시고 새롭게 하시며 새로운 삶을 살게 하시는 긍휼과 자비에 풍성하신 하나님 아버지시기 때문에 예레미야가 3장 22절 23절이 증거합니다. 여러분 보시면 같이 읽겠습니다. 여호와의 자비와 긍휼이 무궁하심으로 우리가 진멸되지 아니함이니이다. 이것이 아침마다 새로우니 주의 성실이 크도소이다. BC 586년에 하나님을 떠나고 불순종하고 죄악 가운데 살다가 나라가 패망하고 포로로 끌려가고 낙심과 절망과 두려움 속에 빠지는 이스라엘 백성에게 하나님의 선지자 에레미야를 통하여 외치신 말씀이에요. 여호와의 자비와 긍휼이 무궁하심으로 우리가 결코 진멸되지 아니하느니라. 아침마다 새로우니 주의 성실이 크도소이다. 그러니 회개하고 하나님께 돌아오라 그러면 살 것이다. 돌아오라 그리하면 살 것이라. 선지자를 통해 하나님이 외치신 말씀이에요. 우리를 소송케 하시는 하나님, 그분의 품 안으로 겸손히 회개하며 나오는 사람에게 소송케 하시는 은혜를 베풀어 주십니다. 이 은혜 우리가 받아 누리며 우리의 자녀들이 받아들이며 우리 이웃에게 전해주는 우리가 되기를 원합니다. 기도하겠습니다. 존귀하신 아버지 하나님, 우리의 영혼을 살리시며 부끄러운 삶, 깨어진 삶, 실패한 상황에서도 품으시고 치유하시고 회복케 하시며 새로운 삶 살게 하시는 하나님 아버지의 소송케 하시는 은혜를 인하여 감사를 드립니다. 이 은혜 우리가 받아 누리며 우리를 통해 이웃에게 증거될 수 있도록 축복해 주옵소서. 예배하며 죄와 병검을 구별하여 드립니다. 우리의 심령을 드리며 삶을 드립니다. 허락해 주신 가정마다 믿음과 사랑으로 든든히 세워져 가게 하옵시고 우리의 자녀들 이룬 가정과 학업의 현장에 하나님의 크신 은혜 내려주시사 주 예수 그리스도를 온전히 믿으며 하나님의 크신 은혜와 긍휼을 자비를 믿고 의지하며 담대하게 세상을 살아가는 우리의 자녀들 되도록 축복해 주옵소서. 성도들 가정에 경영하는 사업 다 잘되며 일터마다 복된 장소들이 되게 하옵소서. 육신이 연약한 교우들이 있습니다. 하나님이 시간 치유에 광선을 비추어 주시사 모든 질병과 연약함 굴복하여 떠나가게 하여 주옵소서. 마음에 참된 평안과 위로와 소망과 용기를 허락해 주옵소서. 사랑하는 조국과 북녘 땅 하나님의 은혜의 창중에 의탁합니다. 이 나라를 주의 의의 도구로 또한 사용해 주시옵소서. 전쟁 중인 곳마다 하나님 속히 전쟁이 그치고 평화가 그 땅에 임하게 하여 주옵소서. 감사하며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 제11회 모자이크 기독 창작문의 공모전이 주보에 좀 내용이 실렸습니다. 7월 말까지 작품을 받습니다. 단편소설, 수필, 시를 받습니다. 위에서 기도를 부탁드립니다. 다른 광고는 주보를 참조해 주시면 감사하겠습니다. 우리 자리에서 기립하셔서 함께 찬송하겠습니다.
없었구나. 내 주 예수 날 사랑하시오니 오 평안히 쉬리로다. 주 예수의 구원의 은혜로다. 참 기쁘고 즐겁구나. 주의 영원히 누리겠네. 또 평안히 누리리로다. 이 세상에 죄악된 일이 많고 참 종을 쌓였구나. 내 주 예수 날 건져 주시오니 오 평안히 쉬리로다. 주 예수의 구원의 은혜로다. 참 기쁘고 즐겁구나. 주 은혜를 영원히 누리겠네. 오 평안히 쉬리로다. 기도하겠습니다. 지금은 우리의 구원의 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 한량없는 사랑하심과 성령의 위로 교통 임재하심이 오늘 예배하는 성도들의 심령과 가정과 산업의 현장에 이제로부터 영원히 함께 하시기를 축원하옵나이다.